దేని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చదువుకుందాం. इब्रानियों की पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे. నేను చదువుతున్నాను. కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు, దేవుని యందలి విశ్వాసము, బాప్తిస్మమును గురించిన బోధయు, హస్త నిక్షేపణమును, మృతుల పునరుద్ధానమును, నిత్యమైన తీర్పును అను పునాది మరలా వేయక క్రీస్తును గూర్చిన మూలోపదేశమును మాని సంపూర్ణల మగుటకు సాగిపోదము. 6వ అధ్యాయం इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 1-2 वचन. 1 और 2. इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने और उत्तम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें. అపోస్తలుడైన పౌలు హెబ్రీలో ఉన్న సంఘ బిడ్డలకు రాస్తున్న మాటలు ఇవి. और प्रेरित पौलुस जो है वो इब्रानियों में जो कलीसिया है उसके लिए लिख रहे हैं. అనగా రోమ్లో ఉన్న సంఘానికి, और रोम में जो कलीसिया है उसके लिए लिख रहे हैं. రోమ్లో ఉన్న హెబ్రీలకు రాస్తున్న और మాటలు. रोम में जितने लोग हिब्रू लोग हैं उनके लिए लिख रहे हैं. ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు, यहाँ पे लिख रहे हैं ఎంతమంది అయితే పరిశుద్ధులుగా దేవుని కొరకు జీవిస్తున్నారో जितने लोग पवित्र होकर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीवन बिता रहे हैं వారందరూ కూడా वो सब ఈ విషయములలో పరిపూర్ణులయ్యి సాగిపోండి అంటున్నాడు. और ये सब विषय में सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं. ఏంటా విషయాలు? और ये चीज क्या है? బాప్తిస్మం గురించిన విషయం, బోధ విషయంలో, बपतिस्मों के विषयों में హస్త నిక్షేపణ और విషయంలో, हाथ रखने के विषय में మృతుల పునరుద్ధాన విషయంలో, और मरे हुओं की जी उठने में నిత్యమైన తీర్పు और విషయంలో, अनंत जीवन की शिक्षा रूपी మరలా మీరు పునాది వేసుకోకుండా नींव फिर से ना डालकर ఏం చేయాలి? మీరు क्या करना है? మూలోపదేశాలు వినకండి. और दूसरे जो गलत शिक्षा है वो ना सुने. మీరు వాక్యానుసారంగా మంచి పునాది వేసుకొని वचन के अनुसार अच्छा नींव डालकर పరిపూర్ణులై సాగిపోండి. सिद्ध होकर या सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं. అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, आप ये परमेश्वर की संतान, దేవుని బిడ్డలకు దేవుని వాక్యం పరిపూర్ణంగా తెలియాలా. परमेश्वर का जो लोग हैं उनको परमेश्वर का वचन पूरी तरीके से దేవుని जानना है. తెలుసుకున్నామంటే సరిపోదు. परमेश्वर को जानना ही काफी नहीं దేవుని है. వాక్యం మనకి ఏం బోధిస్తుంది? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाती है? పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమి చెప్తుంది? पवित्र ग्रंथ जो है हमें क्या सिखाती है? దేవుడు మనల్ని ఏం చేయాలంటున్నాడు? परमेश्वर हम क्या करना है करके चाहते అన్ని हैं. విషయాలు తెలుసుకోవాలి. हर चीज को हमें जानना है. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ప్రాముఖ్యంగా మనం ఈ రోజున విందాం. आज एक विषय के बारे में हम सीखेंगे. ఇవన్నీ చదివి మనం వివరించుకోవడానికి సమయం సరిపోదు ये కానీ सब पढ़ के इसको पूरा हर चीज में जाने का समय तो नहीं है. ఇక్కడ పౌలు గారు ఆ కాలంలో ఉన్న ఏమంటారు తప్పుడు బోధల గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. और पौलुस जो है उन दिनों में जो गलत शिक्षाएं हैं उनके बारे में कह रहे हैं. అందులో ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే और उसमें सबसे जरूरी या सबसे ज्यादा जो चीज है वो क्या है? మృతుల పునరుద్ధానము. मरे हुए के जी उठना. ఏంటంట? क्या है? మృతుల పునరుద్ధానం. मरे हुओं का जी उठना. ఈ మృతుల పునరుద్ధాన విషయం మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. और ये जो मरे हुओं का जी उठने के बारे में आपको पूरी तरह से सीखना है. మీకెవరో బోధ చేయకూడదు. आपको कोई सिखाना नहीं है. మీకెవరో వేరే బోధలోనికి మార్పు చేయకూడదు. आपको कोई और के शिक्षा में आपको लेके नहीं जाना है. మీరు మంచి పునాది వేసుకోండి. अच्छे नींव डालना है अपने आप को. ఈ మృతుల పునరుద్ధాన విషయం మీకు తెలియాలి. और मरे हुओं का पुनरुत्थान के जीवन में बारे में आपको सीखना है. దీంట్లో పరిపూర్ణులుగా సాగిపోండి. और इसमें परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ना है. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడంటే क्यों ये बातों को कह रहे ఆ हैं? రోజుల్లో उन दिनों में అనేక మంది अनेक लोग పునరుద్ధానమును గురించి తప్పుడు బోధలు చేసేవారు. ये मरे हुओं में से या पुनरुत्थान के बारे में गलत शिक्षाएं कहते थे. బైబిల్లో అనేక మంది ఉన్నారు. बाइबल में अनेक लोग हैं. యేసు ప్రభు వారు కూడా यीशु मसीह भी ఆయన కాలంలో उनके जब वो जीवित थे పునరుద్ధానం గురించి బోధ చేశాడు. पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दिए. పేతురు గారు బోధ చేశాడు. पतरस ने भी शिक्षा दी. पौलुस ने भी शिक्षा दी. కారణం ఏమిటి? कारण क्या है? అంటే ఆ రోజున ఈ పునరుద్ధానం గురించి తప్పుడు బోధలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. कारण ये है कि उन दिनों में गलत शिक्षा है पुनरुत्थान के बारे में ज्यादा थी. మత్తయి సువార్త 22:23 వచనంలో सुसमाचार 22वां अध्याय 23वां वचन में సద్దుకైలు పునరుద్ధానము లేదని నమ్మేవారు. सदुकी लोग जो है वो पुनरुत्थान नहीं है करके विश्वास करते थे. ఆత్మలు లేవని నమ్మేవారు. आत्मा
नहीं है करके विश्वास करते थे। అంతేకాదు नहीं नहीं, తెస్సలోనికి వారు తెస్సలోనికి, ఏదెన్సు వారు एथेंस में जो रहते थे తర్వాత ఎఫెసీయుల్లో और एफेसियों में తర్వాత కొరింథీయుల్లో और कोरिन्थियों में, వీరందరూ కూడా చాలా మంది పునరుద్ధానమును గురించిన తప్పుడు వాదులు और ఉండేవి. इनमें से सारे लोग या इन कलीसियाओं में गलत शिक्षा पुनरुत्थान के बारे में रहती थी। అపోస్తలుల కార్యం 4:2 और प्रेरितों के कार्य चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन और एक वचन में అక్కడ శాస్త్రులు గాని वहाँ पे शास्त्र लोग మందిరం యొక్క పెద్దలు గాని और मंदिर में जो बड़े लोग యేసు ప్రభు ద్వారా పునరుద్ధానము లేదని నమ్మి और यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान नहीं है करके शिक्षा देते थे। వారు కాదు वो యేసు विश्वास ప్రభుని. नहीं करते थे यीशु मसीह को। యేసు ప్రభు నమ్మకడం కూడా మానివేసి వాళ్ళు పునరుద్ధానం గురించి తప్పుడు వాదన చేసేవారు. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और उनके पुनरुत्थान के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे। ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ऐसे लोग कई लोग थे। అధ్యాయం 17-18 వచనాల్లో दूसरा तीमुथियुस का पत्री उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन में హూమెనై ఇతడు ఎఫెసీ సంఘంలో ఒక సభ్యుడు అయి ఉండొచ్చు. और ये एफेसियों की कलीसियाओं में से एक सदस्य हो అందుకే सकता పౌలు है। గారు తిమోతికి రాస్తున్నాడు, इसीलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते हैं, అతని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు, उनके विषय में खबरदार होकर रहे। అతన్ని నేను సంఘం నుంచి వెలివేశాను, और मैंने उसको कलीसिया से दूर कर दिया था అతన్ని నేను సాతానుకు అప్పచెప్పేశాను. और मैंने उसको शैतान के हाथों में दे दिया। ఎందుకో తెలిసినా क्यों जानते हैं? అతడు పునరుద్ధానం గురించి తప్పుడు బాధ చేశాడు. क्योंकि वो पुनरुत्थान के बारे में गलत शिक्षाएं सिखाता था। ఏంటి అతను తప్పుడు బాధ అంటే वो गलत शिक्षा क्या थी? శరీర పునరుద్ధానం గురించి తప్పుడుగా బోధించాడు. ఏంటంటే పునరుద్ధానము లేదు, और पुनरुत्थान नहीं है करके शिक्षा देता था। పునరుద్ధానం గతించిపోయింది. पुनरुत्थान खत्म हो गया है। ఏంటి గతించిపోయింది? क्या समाप्त हो गया ఒక है? పాపి एक पापी నీతిగా మారినప్పుడు नीति या अच्छे इंसान में धार्मिक बनकर యథార్థంలోనికి వచ్చినప్పుడు धार्मिकता में आने के बाद అతని పునరుద్ధానం అయిపోయింది. उसका पुनरुत्थान खत्म हो गया। ఇది అతని యొక్క బాధ. ये था उसका शिक्षा। అంటే పాపాన్ని విడిచిపెడితే अगर पाप को छोड़ दिए, పాపంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి पाप में जो व्यक्ति है యథార్థంలోకి రాగానే అతని పునరుద్ధానం ఆటోమేటిక్ గా అయిపోయింది. धर्मी बन गया, अगर बन गया तो उसका ऑटोमेटिक पुनरुत्थान हो गया। కనుక ఇలాంటి బోధ అతను బోధ చేసేవాడు. ऐसी शिक्षा वो सिखाता था। ఇతనికి కొంతమంది సహోదరులు ఫిలేతు, इसके साथ कुछ और भाई लोग भी जुड़े हुए थे, अलेक्जेंड्रिया और फिलेतुस। ఇలాంటి వాళ్ళు సహకరించారు. ऐसे लोग भी इसकी सहायता करते కనుక थे। సంఘంలో మరీ ఎక్కువగా ఇటువంటి తప్పుడు బోధ ఉంది. इसीलिए कलीसिया में बहुत ज्यादा ये गलत शिक्षाएं थी। కొరింథీ సంఘంలో కూడా చాలా మంది ఇలాంటివి कोरिन्थियों నమ్మారు. की कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे। అందుకే కొరింథీ 15 అధ్యాయం చాలా స్పష్టంగా పునరుద్ధానం గురించి చెప్పాడు. और इसीलिए पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा देते हुए लिखे हैं पौलुस ने। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వింటున్నారా? प्रिय परमेश्वर की संतान सुन रहे हैं? ఆలోచించిన విషయ సంఘటన నేను బోధిస్తున్నాను. और आज हमें बहुत जरूरी चीज मैं सिखा रहा हूँ। పునరుద్ధానం గురించి నీకు పూర్తిగా తెలియాలి. पुनरुत्थान के बारे में आपको पूरी तरीके से जानना है। యేసు ప్రభు తిరిగి లేచాడు. यीशु मसीह फिर से जी उठे। పునరుద్ధానము కేవలం లేదు అంటే, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो, ఈ శరీరము తిరిగి లెగుస్తాది అని నీకు విశ్వాసం లేకపోతే, अगर ये शरीर फिर से मर के फिर से जी उठेगा करके अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं है आपको, మన విశ్వాసం వ్యర్థం అంటున్నాడు. हमारा विश्वास व्यर्थ है करके पौलुस మొదటి कहते తెస్సలోనికీ हैं। 4వ పత్రిక గాని 4వ అధ్యాయం గాని पहला थिस्सलुनीय का चौथा अध्याय, మొదటి కొరింథీ 15 అధ్యాయము గాని पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय మనం చదివితే अगर हम पढ़ेंगे तो పౌలు గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. पौलुस बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं, ఒకవేళ పునరుద్ధానం లేకపోతే अगर पुनरुत्थान नहीं है, రక్షణే లేదు. उद्धार ही नहीं है। పునరుద్ధానం లేకపోతే अगर पुनरुत्थान ही नहीं है, పాప క్షమాపణే లేదు. पाप का माफी नहीं है। అంటే ఇంకా పాపంలో ఉన్నట్టే పునరుద్ధానం లేకపోతే. हम अभी भी पाप में है, पुनरुत्थान नहीं है तो। పునరుద్ధానం లేకపోతే మన విశ్వాసం వ్యర్థం. पुनरुत्थान अगर नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। పునరుద్ధానం లేకపోతే पुनरुत्थान अगर नहीं है, అపోస్తలుల బోధ, పౌలు గారి బోధ అబద్ధమైపోతది. प्रेरितों का शिक्षा और पौलुस का शिक्षा झूठी हो जाएगी। అంటే బైబిలే అబద్ధం అవుతుంది అప్పుడు. तो अगर हम कहें तो बाइबल ही गलत हो जाएगा। కనుక పునరుద్ధానం లేదు అంటే, इसीलिए अगर पुनरुत्थान नहीं है करके మన सोचे, బోధ గాని మన భక్తి గాని అంతా వ్యర్థమే. हमारा शिक्षा हो या भक्ति हो सब व्यर्थ हो మనం जाएगा। క్రైస్తవులమే కాలేము. हम मसीही नहीं बन सकते। ఇది గుర్తించాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. इसको स्मरण करना है प्रिय परमेश्वर की ఆత संतान। కాలములో పునరుద్ధానం గురించి తప్పుడు బోధలు ఎక్కువ. पुराने दिनों में पुनरुत्थान के बारे में गलत शिक्षाएं बहुत ज्यादा थी। ఈ రోజున కూడా తప్పుడు బోధలు आज ఎక్కువైపోయాయి. भी बहुत सारे गलत शिक्षाएं ज्यादा हो गई है।
పాపంలో ఉన్నా యేసు ప్రభువుని అంగీకరిస్తే చాలు మన పరలోకం వెళ్ళిపోతాం. पाप में रहते हुए भी अगर यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे तो हम स्वर्ग चले మన जाएंगे. మందిరానికి వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు. हम मंदिर में या कलीसिया में బూతులు गलत बातें बोलने से भी चलेगा, త్రాగినా పర్వాలేదు. दारू पीने से भी चलेगा. ఇలాంటి బోధలు కూడా ఉన్నాయి. ऐसी शिक्षाएं भी हैं. యేసు ప్రభు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు. यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं అంటే है. తండ్రిని ఆరాధించకూడదు, పరిశుద్ధాత్మను ఆరాధించకూడదు అనేవాళ్ళు पिता కొంతమంది. को और पवित्र आत्मा को भी आराधना नहीं करना है करके कई लोग शिक्षा देते हैं. కేవలం తండ్రి యెహోవా దేవుడు మాత్రమే ఉన్నాడు, కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ లేదని వారు కొంతమంది. सिर्फ पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा नहीं है करके कोई लोग. పరిశుద్ధాత్మ తప్ప తండ్రి కుమారుడు లేరని చెప్పేవాడు पवित्र కొంతమంది. आत्मा के अलावा पुत्र यीशु मसीह और पिता परमेश्वर नहीं है करके कोई लोग कहते हैं. కొంతమంది అంటారు తెల్లటి వస్త్రం మాత్రం వేరే రంగులు వేసుకోకూడదు, कोई పరలోకం लोग వెళ్ళాలి. शिक्षा ये देते हैं अगर स्वर्ग राज्य में जाना है सफेद కొంతమంది అంటారు కేవలం భాషలు మాట్లాడితేనే పరిశుద్ధాత్మ పొందినట్టు లేక పొందలేనట్టు. कोई शिक्षाएं या कुछ लोग ऐसे शिक्षा देते हैं कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वही लोग स्वर्ग जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते. చాలా మంది అంటారు వస్తువులు ధరించుకోవచ్చు పర్వాలేదని వాళ్ళు ఉన్నారు. कई लोग కొంతమంది शिक्षा వస్త్ర ఆయుధ మనం ధరించినవన్నీ కూడా తీసివేయాలని కొంతమంది పోదు. कोई लोग शिक्षा ये देते हैं कि हम सोना रूपा हमारे शरीर में पहन सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं पहनना है. ఇంకా ఇలాగ సమాజం గలిబిలిలో ఉండడం చూస్తున్నాం సంఘము. और आज हमारी कलीसिया एक ऐसी किचड़ी टाइप की एक रूप में है कि हर एक चीज में फैली हुई है. వాదులకు అవకాశం కలుగుతుంది. మనం और ये जो गलत शिक्षाएं सिखाते हैं लोग, उनके जो लोग हैं वो लोग हमारे विरुद्ध बातें बनाते हैं. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ये परमेश्वर की ఈ రోజున संतान గుర్తించాలి, स्मरण करना है. పునరుత్థానము पुनरुत्थान అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. बहुत ही प्रमुख बात है. పునరుత్థానం గురించి అనేక మంది పాత నిబంధనలు కూడా బోధించారు. पुनरुत्थान के बारे में पुराने नियम में भी बहुत सारे लोग शिक्षा दिए हैं. ఏవో బోధించాడు, अय्यूब कहते हैं, దావీదు రాస్తున్నాడు, दाऊद कहते हैं, యెషయా రాస్తున్నాడు, यशिया कहते हैं, ఎహెజ్కేలు రాస్తున్నాడు, एजेकिएल कहते हैं, దానియేలు రాస్తున్నాడు, दानियल कहते हैं. ఇలా చాలా మంది భక్తులు పాత నిబంధనలు కూడా ऐसे बहुत బోధించారు. सारे लोग पुराने नियम में भी बहुत भक्त लोग लिखे हैं. కనుక ఈ పునరుత్థానం గురించి మనం కొన్ని విషయాలు విందాం. इसलिए पुनरुत्थान के बारे में कुछ चीजें ఈ सीखेंगे. పునరుత్థానములో पुनरुत्थान में పునరుత్థానం అనగా पुनरुत्थान का పాతి मतलब పెట్టబడి తిరిగి లేచుట. गाड़े जाना और फिर जी उठना. ఎవరు లేచారు? कौन जी उठा? బైబిల్ గ్రంథములో बाइबल में మనం చూసినప్పుడు अगर हम देखेंगे, మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 20వ వచనం గాని 23వ వచనం గాని చదివినప్పుడు, पहला कोरिन्थियों का पत्री 15వ అధ్యాయము 15 अध्याय 20వ వచనం చూడండి. 20वां वचन देखिए. ఎప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడో. पहला कोरिन्थी उसका 15 का 20. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ. హల్లెలూయా. हालेलुया. బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా बाइबल రాయబడింది. में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है, యేసు ప్రభు మొట్టమొదటిగా ప్రథమ ఫలముగా సమాధిలో నుండి లేక మరణములో నుండి తిరిగి లేచాడు. मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो मारे गए हैं, जो सो गए हैं, उनमें से वो पहला फल हुआ. అపోస్తలుల కార్యం 26 అధ్యాయం 22వ వచనంలో और प्रेरितों का कार्य 26वां अध्याय उसका 22वां वचन में, అక్కడ రాయబడిన పునరుద్ధానం పొందిన వారిలో యేసు ప్రభు మొదటి వాడని. और उनमें आयत लिखा है कि जो लोग पुनरुत्थान पाए हैं उनमें यीशु मसीह पहला है. హల్లెలూయా. हालेलुया. పునరుద్ధానం పొందిన వారు మొదట్లో ఎవరన్నమాట? యేసు ప్రభువు. पुनरुत्थान पाने में से लोग सबसे पहले कौन है? यीशु मसीह है. మత్తయి సువార్త मत्ती रचित सुसमाचार 27వ అధ్యాయం 27वां अध्याय 52వ వచనం చదివితే 52 का वचन पढ़ेंगे యేసు तो ప్రభు సిలువలో 7వ మాట పలికి తల వంచినప్పుడు, यीशु मसीह जो 7वीं पद क्रूस के ऊपर कहकर अपने सिर को झुकाए, వెంటనే ఏం జరిగింది? वहाँ पे क्या हुआ? భూకంపం జరిగింది. वहाँ पे भूकंप हुआ. సమాధులు తెరవబడ్డాయి. वहाँ पे बहुत सारे मुर्दे जी उठे పరిశుద్ధులు లేచారు. और पवित्र लोग उठे పట్టణాల్లో కనబడ్డారు और बहुत सारे पटनों में या गांव में दिखे, అని కనబడుతుంది. नगरों में दिखे करके ఇప్పుడు कहता है. చెప్పండి, యేసు ప్రభు ముందు లేచాడా, పరిశుద్ధుల ముందు లేచారా? अब आप बताइए कि यीशु मसीह पहले उठे या पवित्र लोग जो थे, संत लोग, वो पहले उठे? బైబిల్ చెప్తుంది बाइबल कहता है ప్రథమ ఫలముగా యేసు ప్రభు ముందు లేచాడని. और प्रथम फल में परमेश्वर जी उठे करके, యేసు ప్రభు ముందు లేచాడని. यीशु मसीह सबसे पहले उठे हैं करके. వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. वचन को बहुत ध्यान से सुने और
समझे। యేసు ప్రభువే మొదటి వాడని గుర్తించాలి और పునరుత్థానం यीशु मसीह ही सबसे पहले जी उठे, पुनरुत्थान होकर करके विश्वास करना है। క్రొత్త నిబంధనలో ప్రతి 30 వచనాలకి రాయబడింది और नए नियम में हर 30 वचन में एक बार लिखा है। హల్లెలూయా हालेलुया। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి ये परमेश्वर के संतान ध्यान दे, పరిశుద్ధులు మొదట లేచారని కాదు पवित्र लोग जो सबसे पहले उठे हैं नहीं, యేసు ప్రభువే మొదట లేచాడు यीशु मसीह है जो सबसे पहले ఆయన उठे, సమాధిని జయించిన వాడు और वो जो है वो मृत्यु के ऊपर जय पाए। యేసు ప్రభు సమాధి నుంచి ఆయన లేచిన తరువాత और वो मरे हुए में से जी उठने के లేక बाद ఆయన 3 దినాలు సమాధిలో ఉన్నప్పుడు और 3 दिन जब वो मरे हुए थे పరదేశులో ఉన్న పరిశుద్ధుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు और वो परदेशी में जो लोग थे, पवित्र लोग थे, उनके पास गए। చెరస్థలములో ఉన్న దగ్గరికి और వెళ్ళాడు जो पुराने नियम में जो भक्त लोग उनके पास गए, వారందరికి విడుదల ఇచ్చాడు రక్షణ ఇచ్చాడు उन सबको उद्धार दिए, सुसमाचार सुनाए వారందరిని తీసుకుని పరలోకానికి తీసుకుని और వెళ్ళాడు उन सबको ऊपर लेके चले गए स्वर्ग तक। అనగా పరదేశు పాతాళములో నుండి పరలోకమునకు ముందు భాగంలోకి మార్చబడింది अर्थात परदेश जो था वो नीचे से लेकर परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्यों में लेके चले गए। హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా हालेलुया। కనుక యేసు ప్రభుతోటే పరిశుద్ధులు లేచారు इसलिए यीशु मसीह के साथ ही पवित्र लोग जी उठे। ఇది గుర్తించాలి ప్రియ ये దేవుని स्मरण करना है प्रिय परमेश्वर की संतान। కనుక పునరుద్ధానం అనేది మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభుకే జరిగింది इसीलिए पुनरुत्थान के बारे में अगर पढ़ेंगे, सबसे पहले यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हुए। మరొక మాట నేను గుర్తు और చేస్తున్నాను एक बार पढ़ना चाहूंगा, పాత నిబంధనలో पुराने नियम में కొంతమంది తిరిగి లేచిన వాళ్ళు ఉన్నారు कुछ लोग जो है मरे हुए जी उठे हैं। సారెపతి విధవరాలు కుమారుడు రోగి అయి చచ్చిపోయి ఏలియా ద్వారా బ్రతికింపడ్డాడు और एक स्त्री का जो पुत्र था, वहां पे सारेफत की जो विधवा थी, उसका बेटा भी मरे हुए में मरकर जी उठा। తర్వాత ఎలీసా కాలంలో एलिशा के काल में, రెండో రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో दूसरा राजाओं का पुस्तक 4वां अध्याय में, శూనేమిర్యాలైన ఘనురాలు తన కుమారుడు కూడా చనిపోతే ఎలీసా ఆ కుమారుడు और బ్రతికించాడు वहां पे भी एक स्त्री की बेटा जो मर गया था, एलिशा ने उसको वापस जिलाया। తర్వాత మనం చూస్తున్నాం రెండో రాజుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయంలో उसके बाद दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 13 अध्याय में 21వ వచనంలో 21वां वचन में, ఒక సైనికుడు యుద్ధంలో చనిపోతే और एक सैनिक युद्ध में जब मर गया ఎలీసా సమాధిలో అతను తీసుకొచ్చి పెట్టారు और एलिशा के जो समाधि था उसके पास लेकर आए, ఆ उसको रखे। ఎలీసా యొక్క ఎముకలు ఆ శవానికి తగలగానే అతను లేచి నిలబడ్డాడు और एलिशा का जो हड्डी था, जब उस सैनिक को लगा तो वो खड़ा होकर खड़ा हो गया। హల్లెలూయా हालेलुया। పాత నిబంధనలో ముగ్గురు తిరిగి లేచారు पुराने नियम में 3 लोग जी उठे, మరి క్రొత్త నిబంధనలో और पुराने नियम में 5 తిరిగి లేచారు 5 लोग जी उठे। యేసు ప్రభు ముగ్గురు యాయీరు కుమార్తెను याईर की बेटी को తర్వాత నాయీను కుమారుణ్ణి और नायन के बेटा को, తర్వాత 4వ దినాన్ని సమాధిలో ఉన్న లాజరును లేపారు. और चौथे दिन में जो समाधि में था लाजरस था, उसको जी उठाए। తర్వాత పేతురు గారు और पतरस రొదే అనే ఆమెను బ్రతికించారు. रोदे करके स्त्री को जिलाए। పౌలు గారు और पौलुस అర్ధరాత్రి కాడ కిటికీలో నుంచి పడిపోయిన ఆ ఐతిక అనేవాడిని బ్రతికించాడు. और जो रात के समय वचन सुनने के समय वो क्या कर रहा था, खिड़की से ऊपर से जब गिर गया और मर गया था, आइतुस करके उस व्यक्ति को पौलुस ने जी उठाया। హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక 8 మంది తిరిగి లేచినట్లుగా క్రొత్త నిబంధన మనకు కనబడుతున్నారు. पूरा बाइबल में अगर देखा जाए तो 8 लोग हमें दिखते हैं। మరి వీళ్ళు 8 పునరుద్ధానం పొందారా? क्या ये 8 लोग पुनरुत्थान पाए? ఇది పునరుద్ధానం అనడానికి వీలు లేదు. ये पुनरुत्थान नहीं कह सकते వీళ్ళు हम। తిరిగి లేచారు అనగా ప్రాణం వారిలోనికి వచ్చింది. और ये जो जी उठे, इसका मतलब उनका जो प्राण था उनके अंदर फिर से वापस ఒకవేళ आया। వాళ్ళు పొందింది పునరుద్ధానం అంటే యేసు ప్రభు ప్రథమ ఫలంగా పునరుద్ధానం పొందినవాడు అని కాదు, అప్పుడు వాక్యం విరుద్ధం అవుతుంది. अगर वो लोग पुनरुत्थान होते तो अगर हम देखें तो वचन के अनुसार यीशु मसीह मरे हुए में से सबसे पहले जी उठने वालों में से नहीं था। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ తిరిగి లేచారు అనగా వారిలోనికి మరలా జీవం వచ్చింది. यहाँ पे फिर से मरकर जी उठे, मतलब कि उनके अंदर फिर से जान आई। ఏ శరీరంలోనికి వచ్చింది? कौन से शरीर में आई? వారికున్న పాపపు శరీరంలోనికే, మట్టి శరీరంలోనికే ప్రాణం వచ్చింది. उनके अंदर जो पापी शरीर था, मिट्टी का बना हुआ शरीर था, उसके अंदर फिर से प्राण आया। ఇది మృత తుల్యమైన పునరుద్ధానము కాదు. और ये अमृत्यु या जो पर कभी मरे हुआ नहीं वैसा वाला शरीर
शरीर नहीं था, ఎందుకంటే వీళ్ళు మరలా కొంతకాలంలో చనిపోయారు. इसीलिए वो देखा जाए तो कुछ साल के बाद मर गए। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎందుకు మరి వీళ్ళు లేచారు అంటే और ये क्यों जी उठे? దేవుడు మరణములో నుండి జీవం ఇవ్వగలడని తెలియపరచడానికి, దేవుని శక్తిని తెలియపరచడానికి ఈ కార్యం జరిగింది. और ये कार्य क्यों हुआ? अगर देखा जाए तो परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ था जो मरे हुओं को जी उठा सकता है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు మృతులను కూడా లేపుటకు శక్తిమంతుడు. और यीशु मसीह मरे हुओं को भी जी उठाने वाला सामर्थशाली परमेश्वर है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కనుక శారీరకమైన మరణం గురించి మనం ఆలోచన इसलिए చేయకూడదు. शारीरिक जीवन में जो मृत्यु है उसके बारे में नहीं सोचना है। మనము చనిపోయిన తర్వాత లేచే हम जब मरे हुओं में से जी उठेंगे ఆ పునరుద్ధానం గురించి మనకు తెలియాలి. उस पुनरुत्थान के बारे में जानना है हमें। ఈ మట్టి శరీరం మరలా మన్నైపోతది. हमारा जो मिट्टी का शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा ఇచ్చిన ఆత్మ మరలా తిరిగి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది. और परमेश्वर ने जो आत्मा दिया वो वापस परमेश्वर के पास चले जाएगा। వెళ్ళిపోద్దా ఏం జరుగుతుంది మనకు తెలియాలి. वो कहाँ पे जाएगा या परमेश्वर के पास जाएगा हमें जानना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక మొదటి పునరుద్ధానము యేసు ప్రభువుని గుర్తించాలి. इसीलिए सबसे पहला पुनरुत्थान जो था वो परमेश्वर कह करके हमें स्मरण करना है। కనుక इसीलिए ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం अब देखते हैं ఈ శరీర పునరుద్ధానం గురించి ये शरीर का जो पुनरुत्थान है పౌలు గారు ఏమంటున్నాడో చూడండి. पौलुस क्या कहते हैं देखिए। కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము कोरिन्थियों को लिखा वाला पहला 15 अध्याय 35వ వచనం అంటున్నాడు. पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय అయితే మృతులు ఎలాగు లేతురు, వారెట్టి శరీరముతో వత్తిరని అక్కడ అడుగును. पहला कोरिन्थियों का 15 और 35। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। మనం ఒక విషయాన్ని విన్నాం. एक चीज को हमने सुना, యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడు మొదటి వాడు అని. यीशु मसीह पुनरुत्थान का सबसे पहला प्रतिफल है। అంతేకాదు చనిపోయిన వారిని లేపగలిగిన శక్తిమంతుడని इतना ही नहीं, मरे हुओं को जी उठा सकता है परमेश्वर। రెండవది, दूसरी बात, మనం యేసు ప్రభు తిరిగి లేని ఎడల మన భక్తి, మన విశ్వాసం, మన పరిశుద్ధత అన్ని కూడా వ్యర్థమే అని. अगर यीशु मसीह मर के नहीं जी उठते तो हमारा विश्वास, हमारा भक्ति, हमारा जीवन व्यर्थ होता। ఇప్పుడు కొరింథీలో कोरिन्थी में కొంతమంది कुछ लोग क्या कह रहे हैं, మృతులు ఎలా లేస్తారు, मुर्दे कैसे रीति వారు ఎటువంటి శరీరంతో వస్తారు और कौन से शरीर में అనే आएंगे, డౌట్ ఉంది. और ऐसा एक उनका संदेह है। అందుకే పౌలు గారు చాలా స్పష్టంగా इसलिए చెప్తారు. पौलुस वहां पे बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं, హల్లెలూయా. हालेलुया। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ये परमेश्वर की संतान, ఎప్పుడైతే మనం చనిపోయామో, जब हम मृत्यु पा गए, మన పునరుద్ధానమైనప్పుడు हम जब पुनरुत्थान होते మన हैं, శరీరం పరిశుద్ధాత్మక ఆలయం అవుతుంది. हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाएगा। ఇప్పుడు బ్రతుకున్న కాలంలో కూడా మనము పరిశుద్ధాత్మక ఆలయమే. अब जब हम जीवित हैं तब भी हम परमेश्वर के या पवित्र आत्मा के ही मंदिर हैं। కానీ చనిపోయి తిరిగి లేచినప్పుడు लेकिन मरने के बाद, जी उठने के बाद, మన పరిపూర్ణంగా ఆత్మక ఆలయం అయిపోతున్నాం. परिपूर्णता के साथ हम आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। రెండవది, दूसरी बात, కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय 26వ వచనం చూడండి. 26वां वचन देखिए। 26వ వచనములో 26वां वचन में కడపట నశింప చేయబడు శత్రువు మరణము, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనిషి యొక్క చివరి శత్రువు ఎవరంటే మరణము. मनुष्य का जो आखिरी बैरी कौन है वो मृत्यु है। హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక శత్రువైన మరణాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? జయించుడయే పునరుద్ధానం. और जो बैरी हमारा उसके ऊपर जय पाना ही है पुनरुत्थान। అంటే మరణాన్ని జయిస్తున్నాం, मृत्यु को जय पा रहे हैं, శరీరాన్ని జయిస్తున్నాం, शरीर के ऊपर जय पा रहे हैं, లోకాన్ని జయిస్తున్నాం, संसार के ऊपर जय पा మన रहे हैं, శత్రువైన సాతాన్ని జయిస్తున్నాం. हमारी बैरी जो है शैतान के ऊपर जय पा रहे हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇది గుర్తించాలి ప్రియ దేవుని ये బిడ్డలారా. ध्यान रखना है प्रिय परमेश्वर की కనుక संतान। పునరుద్ధానమే తిరిగి లేవగానే इसलिए पुनरुत्थान होके फिर से जी उठने के बाद, మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 42వ వచనం నుండి पहली कोरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 42वां वचन से अगर पढ़ेंगे, అక్షయమైనదిగా విత్తబడుతుంది, అక్షయమైనదిగా లేస్తుంది. और जो शरीर है वो नाशवान दशा में बोया जाता మన है। శరీరము हमारा शरीर క్షయమైనదిగా విత్తబడుతుంది, పెట్టబడుతుంది, नाशवान दशा में बोया जाती है అక్షయమైనదిగా లేస్తుంది. और अविनाशी रूप में जी उठता है। రెండవది, और दूसरी बात, ఘనహీనమైనదిగా పాతి పెట్టబడుతుంది, మహిమ కలిగినదిగా లేస్తుంది. अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। గమనించాలి ప్రియులారా, स्मरण करना है प्रियो, మన శరీరము తిరిగి లేస్తే ఎలా ఉండబోతుంది? हमारा शरीर हम लोग मरने के बाद हमारा शरीर अगर जी उठता है हम कैसे रहने वाले हैं? అక్షయమైన శరీరంగా మారుతాం.
अविनाशी शरीर में बदल जाएगा, మహిమ గలదిగా మారుతుంది. तेज का शरीर में बदल తర్వాత जाएगा, బలహీనమైన ఈ శరీరం బలమైనదిగా మారిపోతుంది. निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। నాలుగోది ప్రకృతి సంబంధమైనదిగా పాతి పెడుతుంది, ఆత్మ సంబంధమైన శరీరంగా और మారబోతుంది. चौथी बात लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। 49వ వచనంలో రాయబడింది, మట్టి నుండి పుట్టిన ఈ పోలిక మట్టిలో కలిసిపోతుంది, పరలోక సంబంధమైన పోలికను ధరిస్తుంది. 49 वचन में लिखता है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। 53వ వచనంలో రాయబడింది, 53 वचन में लिखा है, మర్త్యమైన ఈ శరీరం పాతి పెట్టబడుతుంది, అమర్త్యతను ధరించుకుంటుంది. అంటే మరణించని శరీరాన్ని ధరించుకుంటుంది. इसका मतलब क्या है? जो नाशवान देह है वो अविनाश होकर मुर्दों में से फिर से जी उठेगा। 7వది, और 7वीं बात, విశ్వాసులందరూ కూడా పునరుద్ధాన శరీరం అనగా క్రీస్తు శరీరం లాగా మారిపోతుంది. और जितने विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनका शरीर जो है वो यीशु मसीह के रूप में या समानता में बदल जाएगा। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलूया। ఇది గుర్తించాలి ప్రియ దేవుని स्मरण करना బిడ్డలారా, है प्रिय परमेश्वर की ప్రభు संतान, ద్వారా తప్ప. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। అపోస్తలుల కార్యం 4వ వచనంలో और प्रेरितों का कार्य 4 अध्याय 2 वचन పేతురు में గారు అంటున్నాడు, पतरस कहते हैं, కేవలం యేసు ప్రభు ద్వారానే పునరుద్ధానం, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पुनरुत्थान है, మరొకరి ద్వారా పునరుద్ధానం లేదు. उनके अलावा और कोई पुनरुत्थान ఈ नहीं हो రోజున सकते। యేసు ప్రభువును కలిగి ఉంటే अगर आप यीशु मसीह को लेकर अपने నీ जीवन में శరీరము हैं, చనిపోయిన కుళ్ళిపెట్టేసిన కుళ్ళిపోని శరీరంతో నువ్వు తిరిగి లెగిస్తావు. और आपका शरीर चाहे कीड़े खा जाए या आपका शरीर जो नाश हो जाए, अविनाश शरीर के साथ आप जी उठेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని గుర్తిద్దాం, एक बात को स्मरण करते తిరిగి हैं, లేచిన తర్వాత మనం అలాగ ఉంటాం. जी उठने के बाद हम कैसे रहने वाले ఎలా हैं? ఉంటాం? कैसे रहेंगे? తెల్లగా ఉంటామా, गोरे होकर सफेद रंग में లేకపోతే रहेंगे దెయ్యంలా నల్లగా ఉంటామా? या भूत के जैसे काले होकर रहेंगे? ఎలా ఉంటాం మనం? कैसे रहेंगे? దానికి నిదర్శనం వాక్యమే చెప్తుంది మనకి. और उसका जो निदर्श है वो वचन कहती है। యేసు ప్రభువుని చూద్దాం. यीशु मसीह को देखते యేసు हैं, ప్రభు తిరిగి లేచిన తరువాత यीशु मसीह जी उठने के बाद ఎలాగున్నాడు ఆయన? कैसे रहे? లోకాసు వార్త 24వ అధ్యాయము लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 4 నుండి 6 వచనాలు చూసి 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे तो యేసు ప్రభు లేచినాడు, పదార్థమైన శరీరంతో లేచాడు. यीशु मसीह जब जी उठे, उनका शरीर में जितना भी पदार्थ या जितना भी अंग था वो अंगों के साथ ही जी उठे। హల్లెలూయా. हालेलुया। గమనించండి, देखिए వాక్యం చాలా స్పష్టంగా वचन రాయబడింది. बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है। యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 24వ వచనములో యోహాను రచిత सुसमाचार 20वां अध्याय 24वां ఏ वचन में శరీరముతో అయితే పాతి పెట్టబడ్డాడో जो शरीर के साथ वो गाड़े गए थे, అలాంటి శరీరంతో తిరిగి లేచాడు. वही शरीर के बाद फिर से जी उठे। చూడండి, లోకాసు సువార్త 24:38 వచనం చూస్తే लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 38वां वचन में యేసు ప్రభు అంటున్నాడు यीशु मसीह శిష్యులతో, कहते हैं शिष्यों से, చూడండి देखिए నా ఎముకలు చూడండి, मेरा हड्डियों को నా देखिए, మాంసం చూడండి, मेरा मांस को నా देखिए, శరీరం చూడండి. मेरा शरीर देखिए। ఇవి దెయ్యాలకు ఉండవు. ये जो है वो भूतों को नहीं ఇదిగో నా रहते। చేతులు చూడండి, కన్నాలు చూడండి, और मेरे हाथों में जो छेद है वो देखिए, గాయాలు చూడండి. इसका जो घायल हुआ था मैं वो सब యేసు ప్రభు देखिए। గాయాలు చూపించాడు, यीशु मसीह के जो शरीर घायल थे वो सब చూపించాడు, दिखाया, अपने शरीर को दिखाए, ఎముకలు ఉన్నాయి उनका అంటున్నాడు, हड्डी है करके कहते మాంసం हैं, ఉన్నాయి అంటున్నాడు. उनके ऊपर मांस है करके कहते అంటే हैं। మనం తిరిగి లేచిన తర్వాత పదార్థమైన శరీరమై ఉంటాం. इसका मतलब अब अगर आप पुनरुत्थान पाकर जी उठेंगे, हमारा पदार्थों के साथ अंगों के साथ हम शरीर में जी उठेंगे। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంతేకాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, इतना ही नहीं प्रिय परमेश्वर లోకాసు की వార్త संतान। 24:30-31 వచనాల్లో लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 30 और 31 में ఎమ్మాయి మార్గాన్ని వెళ్తున్న ఇద్దరు శిష్యులతో వెళ్లి వారితో కూర్చొని భోజనం కూడా చేశాడు. एम्माई मार्ग में जाते हुए 2 शिष्यों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किए। అంటే పునరుద్ధానం తర్వాత భోజనం కూడా చేయొచ్చు. पुनरुत्थान के बाद हम भोजन भी कर सकते हैं, इसका मतलब। ఇంకా ఏంటి और क्या? మనం చూస్తున్నాం, యేసు ప్రభు వారు బ్రతుకున్నప్పుడు ఏ భాష అయితే మాట్లాడాడో అదే భాష మాట్లాడాడు. और यीशु मसीह जितने साल जीवित थे, जो भाषा बात करते थे, मरकर जी उठने के बाद भी वही भाषा बात किए। ఏమన్నా మారాయా? कोई बात चेंज हुआ या बदला? హల్లెలూయా. हालेलुया। అంటే ఇవన్నీ ఏం తెలియపరుస్తున్నాయి మనకి? और ये सब हमें क्या बताती మనము है? కూడా చనిపోయి తిరిగి లేవగానే और हम भी जब मर के जी उठेंगे, మనము ఇప్పుడైతే ఎలాగున్నామో और हम जैसे हैं అలాగే ఉండబోతున్నాం. वैसे ही रहने वाले हैं। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। అంటే పదార్థమైన శరీరం కలిగి इसका ఉంటాం. मतलब अंगों के साथ जो शरीर है वो उसी के शरीर के साथ जी उठेंगे। అంటే मतलब జ్ఞానము, अर्थात ज्ञान తెలివితేటలు, और बुद्धि పోలికలు, और అలవాట్లు, समानता या हमारी जो इच्छाएं हैं, ఇవన్నీ సమాధిలో నాశనం అయిపోవు. और ये सामाजिक रूप में नाश नहीं होगा। సమాధి
मुर्दा में जब हम समाधि में रहेंगे नाश नहीं होगा। తిరిగి లేచినప్పుడు కూడా ఇవన్నీ కలిగి ఉంటాం। जब हम फिर से जी उठेंगे ये सब होगा हमारे साथ। తర్వాత ఆ శరీరం ఎలా ఉంటదంటే మహిమ కలిగినగా ఉంటది। और वो शरीर कैसे रहेगा? महिमा का शरीर होगा, तेज के साथ। అంటే ఈ శరీరంలాగే ఉంటాం గాని ఆ శరీరం యొక్క పవర్ ఎలా ఉంటదంటే మహిమ కలిగినగా ఉంటది। ये शरीर में ही रहेंगे लेकिन वो शरीर का जो सामर्थ्य रहेगा वो महिमा के द्वारा होगा। ఆదాము ఏదైతే మహిమను పోగొట్టుకున్నాడో తిరిగి లేవగానే మనం పునరుద్ధానంలో అదే మహిమను పొందుకుంటాం। जो आदम ने अपना महिमा को खो दिया था, जब मरे हुए में से जी उठेंगे तो महिमा को वापस पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। గొప్ప మహిమ కలిగిన బిడ్డలుగా మారిపోతాం। महान महिमा के साथ भरे हुए संतान में बदल जाएंगे। అంతే కాదు, नहीं नहीं, ఆ మహిమ గల శరీరానికి वो महिमा से भरा हुआ शरीर నొప్పి ఉండదు, दर्द नहीं होगा, బాధ ఉండదు, दुख नहीं होगा, చింత ఉండదు, चिंता नहीं होगा, ఇంకేంటి తెలిసినా బరువు కూడా ఉండదు। और आप जानते हैं वजन भी नहीं होगा। హల్లెలూయా, हालेलुया। ఇప్పుడు బరువుతో బాధపడుతున్నాం, మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు। अब हमारा शरीर का जो वेट है उसके द्वारा हम मुश्किलें उठाते हैं। घुटने का दर्द, जॉइंट्स पेन, ये वगैरह। పునరుద్ధానమై మహిమ శరీరం ధరించినప్పుడు ఏ బాధ ఉండదు। जब हम पुनरुत्थान होकर वापस जी उठेंगे हमारा शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అంతే కాదు, उतना ही नहीं, ఈ పదార్థం కలిగిన శరీరం ఏ ఎందులోనికైనా దూరి और ये వెళ్ళిపోగలదు। अंगों का शरीर जो है वो कोई भी चीज में से आ पार हो सकता है। హల్లెలూయా, हालेलुया। యేసు ప్రభు కూడా గదిలో ఉన్న శిష్యుల దగ్గరికి ఆయన వచ్చేసాడు। यीशु मसीह भी ऊपरी कमरे में जब बैठे हुए थे ऊपरी कोठी में, वो बिना खड़खड़ाए या दरवाजे से दीवारों में అంటే మహిమ శరీరానికి ఎటువంటి గోడలు ఏది కూడా అడ్డు రాదు। इसका मतलब अर्थात क्या है कि जो महिमा का शरीर है उसके लिए दीवार हो चाहे भी कोई चीज रोक नहीं सकता उसको। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అంతే కాదు, उतना ही नहीं, ఈ మహిమ శరీరం మీద కాలము పనిచేయదు। और ये महिमा के शरीर के ऊपर समय का कोई ताकत नहीं हो అంటే सकता। శూన్యంలో ఎంత దూరమైన ప్రయాణం చేయగలదు। और हम शून्य में जितना भी यात्रा कर सकते हैं, తర్వాత ఆ ఎంత కాలం అంత కాలం అని ఏమీ ఉండదు। और इतना काल करके नहीं ఇప్పుడు रहेगा। మనమే 70-80 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాల లోపలే, हम 70 से 100 साल के अंदर ही जीते हैं, కానీ మహిమ శరీరం लेकिन महिमा का शरीर వేల లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రతికే శరీరం। हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल जीवित रहने वाला, सामर्थ्य रखने वाला शरीर है। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। వింటున్నావా సహోదరుడా సహోదరి? सुन रहे हो भाई और बहन? అంతేకాదు, उतना ही नहीं, ఆ మహిమ శరీరం वो महिमा का शरीर ప్రకృతికి సంబంధించిన శరీరంగా ఉండదు। और वो स्वाभाविक चीजों से जुड़ी हुई शरीर नहीं रहेगी। అంటే उसका मतलब क्या ప్రకృతి है? ధర్మాలకు అతీతంగా ఉంటది। और स्वाभाविक जीवन से अलग रहेगा। అంటే ఆత్మ సంబంధమైన అసాధారణమైన దివ్యమైన శక్తి కలిగిన శరీరంగా ఉంటది। असाधारण या स्वाभाविक या आत्मिक शरीर में बदल जाएगा। उतना ही ఈ नहीं, శరీరం और ये शरीर, మనం ఎగరాలంటే పైకి ఎగరలేం, కింద పడిపోతాం। हम जो शरीर में अभी हैं अगर कूदेंगे तो फिर वापस गिर जाते हैं। ఎందుకని? क्यों? భూమి మనలో ఆకర్షిస్తుంది। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है हमें खींचती है, కనుక మనలే భూమి లాగుతా ఉంది। और हमें ग्रेविटी खींचती है కానీ नीचे। పునరుద్ధానం తిరిగి లేచిన लेकिन తర్వాత पुनरुत्थान के बाद ఈ భూమి మనల్ని ఆకర్షించలేదు। और ये जो ग्रेविटेशनल पावर हमारे ऊपर हावी नहीं हो ఏది सकता। ఆకర్షిస్తుంది? कौन हमारे ऊपर हावी हो ఇప్పుడు सकता है? భూమి ఎలాగైతే మనం కొంచెం పైకి వేసిన కింద ఎలా పడిపోతుందో, इसलिए अब जब हम थोड़ी चीज को जब ऊपर उछालते हैं नीचे गिर जाती है, అలాగే वैसे భూమి ही ఆకర్షిస్తుంది। ग्रेविटेशनल पुल होता है जैसे अर्थ का। కానీ వినండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, सुनिए प्रिय परमेश्वर की ఆ మహిమ संतान, శరీరంతో పునరుద్ధానం నువ్వు తిరిగి లేస్తే और वो महिमा का शरीर के बाद पुनरुत्थान होकर वापस जब जी उठेंगे, భూమి నిన్ను ఆకర్షించదు, भूमि या पृथ्वी आपको आकर्षित नहीं करेगा, పరలోకం ఆకర్షిస్తుంది। स्वर्ग आपको खींचेगा, పైకి నిన్ను వెళ్తావు, పైకి లాగుతుంది, आपको ऊपर खींच लेगा, स्वर्ग కిందకి లాగదు। नीचे नहीं खींच पाएगा। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। ఆ ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయండి మన శరీరంలో। कितने सारे विषय हैं ఇంకో महिमा के విషయం ఏంటి शरीर। తెలిసిన? हर एक शरीर में क्या है మహిమ जानते हैं? శరీరము महिमा का शरीर భూమి మీదకి రాగలుగుతుంది, पृथ्वी के ऊपर आ सकता है, కొత్త ఆకాశంలోకి వెళ్ళగలుగుతుంది, नए आकाश के में जा सकता కొత్త है, భూమి మీద పనిచేస్తుంది, नया पृथ्वी में भी काम करेगा, పరలోకం కూడా వెళ్ళగలుగుతుంది, स्वर्ग में भी जा सकता है, శూన్యంలోకి వెళ్ళగలుగుతుంది। शून्य में भी जा सकता है। అటువంటి బలమైన మహిమ కలిగిన శరీరాన్ని పొందబోతున్నాం। ऐसा सामर्थ्य के साथ भरा हुआ शरीर को हम पाने वाले हैं। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। అటువంటి శరీరం కావాలా నీకు? ऐसा शरीर क्या आप चाहते हैं? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ये परमेश्वर की ఎంత संतान, గొప్ప విషయం। कितना महान बात है। మా
చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత మన పొందే శరీరం ఎంత గొప్పదో, ఎంత విలువైంది గుర్తించండి. मरकर जब वापस पुनरुत्थान पाकर जी उठते हैं, कितना सामर्थ के साथ भरा हुआ शरीर है, सोच कर देखिए। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, हाँ प्रिय परमेश्वर के साथ అటువంటి శరీరం దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. ऐसा शरीर हमें परमेश्वर देने वाले हैं। అంతేకాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, उतना ही नहीं प्रिय परमेश्वर के ఎప్పుడైతే साथ నువ్వు పునరుద్ధానమై తిరిగి లేచావో, जब आप पुनरुत्थान पाकर वापस जी उठते हैं, 3 కార్యాలు నువ్వు చేస్తావు. 3 कार्य आप करते हैं। ఏదైతే దేవుడి నుంచి దూరం అయిపోయిందో जो परमेश्वर से दूर हो गया था, అది నువ్వు చేయబోతున్నావు. वो आप करने वाले हैं। కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कोरिन्थियों का पत्री 15వ అధ్యాయము 15वां अध्याय 53వ వచనం చూస్తే, 53 वचन देखेंगे तो, క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది, మర్త్యమైన ఈ శరీరము అమర్త్యతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది. क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। విశ్వాసం నూతన శరీరం పొందిన తర్వాత, विश्वासी लोग नए शरीर को पाने के बाद, అమర్త్యమైన శరీరం అంటే మరణించని, చనిపోని, కుళ్ళిపోని, పాడవని, వాసని రాని శరీరాన్ని పొందుకుంటున్నాం. एक ऐसा शरीर को पाएंगे जो अमर्थ है, अमर है, जो कभी नाश नहीं हो सकता। అది వాసన రాదు, वो कभी उसका बदबू नहीं आएगा, స్ప్రేలు కొట్టనవసరం లేదు, उसको बॉडी स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है, సోపు వాడవలసిన పని ఉండదు, डव सब, संतूर सोप और यूज करने की जरूरत नहीं है। అది పాడవని శరీరం, वो कभी खत्म नहीं होगा या जो खराब नहीं होगा वो కనుక शरीर। అటువంటి శరీరం పొందిన తర్వాత ऐसा शरीर पाने के बाद 3 విషయాలు జరగబోతున్నాయి 3 चीज होने वाला है దేవునితో. परमेश्वर के साथ। ఒకటి, एक, సృష్టి చేసినప్పుడు మనుషుడు ఏ విధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడో, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जिस रूप में मनुष्य को रखना चाहता था అంటే परमेश्वर, ఆదాము అవ్వలు చేసిన తర్వాత మానవుడు దేవునితో సహవాసం ఎలా కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడో, उसका अर्थात ये है कि उसका मतलब ये है, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, जो रिलेशनशिप या जो संबंध परमेश्वर बनाए रखना चाहता था, పునరుద్ధానం తర్వాత पुनरुत्थान के बाद దేవుడు ఏదైతే ఆశించాడో అది అలాగా పునరుద్ధానం తర్వాత జరగబోతుంది. जो परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में आशा रखे थे, वो पुनरुत्थान के बाद वैसे हो गए। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే దేవుని యొక్క సహవాసం పూర్తిగా కలిగి ఉంటాం. परमेश्वर का सहभागी होकर जीवन बिताएंगे। అంతేకాదు, రెండవ విషయం ఏంటంటే, उतना ही नहीं, दूसरी बात यह है, తనను వారు ఎంతగా ఎరిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడో, परमेश्वर को जितना हम जान के रखना है करके चाहते थे, అంతగా సంపూర్ణులు లేక పరిపూర్ణులై ఉంటారు విశ్వాసులు. उतना संपूर्णता के साथ परमेश्वर को जानने का अवसर मिलेगा। యోహాను సువార్త 17:3 రాయబడింది, యోహాను రచిత సమాచార 17:3 में लिखा है, అద్వితీయ సత్య దేవుడైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తుని ఎరుగుటయే నిత్య జీవం అన్నాడు. अद्वितीय इकलौता पुत्र परमेश्वर को भेजा हुआ उस पिता को जानना ही नित्य जीवन है, अनंत जीवन है। అంటే ఏం చేస్తాం మనం? इसका मतलब क्या करेंगे? యేసు ప్రభుని, తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకుంటాం. यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को परिपूर्णता के साथ जान लेंगे। ఒకటి, पहली बात, దేవుడు సృష్టించినప్పుడు మానవుడు ఎలాగైతే ఉండాలనుకుంటున్నాడో మహిమ శరీరం వచ్చిన తర్వాత అలా ఉండబోతున్నాం. जिस रीति से परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि में बनाया था, सृष्टि के आरंभ में, उस रीति में जैसे हम चाहते थे परमेश्वर हमें, उस रीति में हम पुनरुत्थान के बाद रहने वाले हैं। రెండవది, दूसरी बात, సంపూర్ణులుగా ఉండబోతున్నాం. संपूर्ण बनकर रहने वाले हैं। మూడవది, तीसरी बात, తాను కోరుకున్న విధముగా తన పిల్లలు దేవుని ప్రేమను వ్యక్తీకరించుకుంటాడంటే పరిపూర్ణమైన ఆయన ప్రేమలోనే ఉంటాం. ఇంకా परमेश्वर का जितना प्रेम लोगों को दिखाना चाहते थे, उस परिपूर्णता के प्रेम को हम अनुभव యోహాను करेंगे। సువార్త 3:16 చూస్తాం, యోహాను రచిత సమాచాर 3 अध्याय 16 దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించాడు. कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो संसार से अति प्रेम किए। ఎంతో ప్రేమించాడు కాదు, దానికంటే అధికమైన ప్రేమ, ఇంకా ప్రేమ 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 ప్రేమతో లీనమైపోయి యేసయ్యతోటి దేవునితో ఉంటాం. और बहुत प्रेम ही नहीं, उससे अधिक 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 प्रेम के साथ लिग्न होकर उनके साथ हम बने रहेंगे। ఎప్పుడు మనం దేవుని ప్రేమకు దూరం కాము, और कभी भी परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं हो पाएंगे। ఎప్పుడు దేవుని రాజ్యానికి దూరం और కాలేము, यीशु मसीह के राज्य से कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। ఇప్పుడు దేవుడు అనుకున్నదే చేస్తాము. हमेशा परमेश्वर जो चाहता है वही करेंगे। దేవుని ఉద్దేశాలు మన జీవితంలో నెరవేరుతా ఉంటాయి. परमेश्वर के उद्देश्यों को हमारे जीवन में परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ाते మహిమ जाएंगे। శరీరం ధరించిన తర్వాత దేవుని కొరకే జీవిస్తాం. महिमा का देह जो हमारे जीवन में आने के बाद सिर्फ परमेश्वर के लिए जिएंगे, వేరే ఆలోచన ఉండదు. और कोई सोच विचार नहीं रहेगा। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। దేవుని బిడ్డ విన్నావా? परमेश्वर के संतान ఈ सुना, రోజున పునరుత్థానం వలన జరిగే అద్భుతాలు ఎన్ని ఉన్నాయో గుర్తించండి. सुने क्या कि परिपूर्णता के साथ या पुनरुत्थान के बाद जो होने वाला है वो कार्य कितने सारे అందుకే हैं। అసాధారణమైన విధంగా ఆలోచన చేయకూడదు. इसीलिए असाधारण या
अलग चीज में नहीं ఈ सोचना है। విషయానికి తెలియాలా? ये चीजें हमें जानना है। పునరుద్ధానము पुनरुत्थान విషయంలో నువ్వు సంపూర్ణంగా ఉండాలని పౌలు అందుకే చెప్తున్నాడు. उस विषय में हमें जानना है करके पौलुस कहता है। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, పునరుద్ధానం అనేది రెండు విధాలుగా ఉండబోతుంది. पुनरुत्थान दो चीजों में रहती है। ఒకటి पहली बात పరిశుద్ధులకు, पवित्र लोगों को, రెండు పాపులకు. दूसरी बात पापियों को। దేవుని నమ్మిన వారికి ఉండే పునరుద్ధానం, जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए पुनरुत्थान। దాన్ని ఏమంటున్నారో తెలుసునా? वो क्या कहते हैं? ఎబ్రాయిలు రాసిన పత్రిక 11:35 వచనంలో इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 35वां वचन में శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం రాయబడింది. श्रेष्ठ पुनरुत्थान या उत्तम पुनरुत्थान करके लिखा हुआ ఈ है। మహిమ శరీరము ధరించడానికి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందబోతున్నాం. ये हमारा शरीर जो नाशवान शरीर को अविनाश बनाने के लिए उत्तम पुनरुत्थान पाने वाले हैं। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కనుక ప్రభువులో ఉన్న వాళ్ళు నిద్రించారు గాని చనిపోలేదు. इसलिए परमेश्वर में जो लोग हैं वो सिर्फ निद्रा में हैं, ना कि मरे हैं। యేసు ప్రభు కూడా అన్నాడు, లాజరు నిద్రిస్తున్నాడు అన్నాడు. लाजरस खुद वो निद्रा में ఆయన है। 4 రోజుల నుంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. वो 4 दिन से निद्रा में పౌలు है। గారు కూడా మొదటి తెస్సలోనికీయులు 4:17 నిద్రించిన వారు మొదట లెగుస్తారు. पौलुस भी अपने पहला तेस्सलोनिके पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन में कहते हैं जो निद्रा में हैं वो लोग जी उठेंगे। కనుక ప్రభులో చనిపోయిన వారిని వీళ్ళు చనిపోయారు మృతులు అనకూడదు, వాళ్ళు నిద్రిస్తున్నారు అంటే इसीलिए నిద్రిస్తారు. जो यीशु मसीह में है उनको मरे हुए में से नहीं गिनना है, निद्रा में है करके कहना है। క్రీస్తులో లేని వారు जो मसीह में नहीं है వారు మృతులు అవుతారని वो వాక్యం. मरे हुए हैं करके वचन कहता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। వారు ఏం చేస్తున్నారు? वो क्या कह रहे हैं? నిద్రిస్తున్నారు. वो सो रहे, मर అందుకే रहे हैं। ప్రకటన గ్రంథం 20:5-6 వచనాల్లో इसलिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5 और 6 में వారి గురించి రాయబడింది మృతుల పునరుద్ధానం అని. उनके ऊपर लिखा गया है मृत्युओं का पुनरुत्थान। కనుక వారి మృతుల పునరుద్ధానం అనగా తీర్పు పునరుద్ధానము. मरे हुओं का पुनरुत्थान मतलब क्या है? न्याय का पुनरुत्थान। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ రోజున శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం నీకు కావాలి. आज श्रेष्ठ पुनरुत्थान आपको जानना है। శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం నీకు ఎన్నో అద్భుతాలు తీసుకురాబోతుంది. श्रेष्ठ पुनरुत्थान बहुत सारे अद्भुत कार्य को आपको लेके आने वाली है। అందుకే పౌలు గారు ఏమంటున్నాడో తెలుసా? इसलिए पौलुस क्या कहते हैं ఈ जानते భూమి हैं? మీద బ్రతికినప్పుడు इस पृथ्वी पर जब जीवित रहते పౌలు గారు हैं అంటున్న మాట पौलुस जो कहते हैं అది చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం. చూడండి, देखिए पढ़कर प्रार्थना करेंगे। ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము फिलिप्पियों का पत्र 3रा अध्याय 10-11 వచనాలు. 10 और 11 वचन। ఏ విధమ చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగవలనని ఆయన మరణ విషయములో నా సమానానుభవము గలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమల్లో పాలివాడగుటకు ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటగా సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। హల్లెలూయా. हालेलुया। చూడండి పౌలు గారు అంటున్న देखिए మాట, पौलुस क्या कहते हैं? ఏ విధమునైన చేతైనను कोई भी रीति से మృతులలో నాకు పునరుద్ధానం కావాలి. किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद मुझे चाहिए। ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ये परमेश्वर की నీవు తిరిగి संतान లేవాలి. फिर से जी उठना है पौलुस आपको। अదే అంటున్నాడు. पौलुस भी यही कहते నేను हैं తిరిగి లేవాలి. मैं फिर से जी నేను उठना తిరిగి है, లేవాలి. मैं फिर से जी నేను उठना తిరిగి है, లేవాలి. मुझे फिर से जी నేను उठना మహిమ है, శరీరం ధరించాలి. मुझे पर महिमा शरीर चाहिए, నేను मुझे అక్షయమైన శరీరం ధరించాలి. वो अविनाशी शरीर मुझे चाहिए నేను అమర్త్యతను ధరించాలి. और अमरता का शरीर मुझे నేను चाहिए బలమైన శరీరం ధరించాలి. और बलवान शरीर को मुझे నేను चाहिए మహిమ కలిగిన శరీరం और ధరించాలి. तेज के साथ जो शरीर है वो मुझे चाहिए। ధరించాలంటే ఏం చేయాలా? अगर उसको पहनना है तो क्या करना పౌలు है? గారు అంటున్నాడు, पौलुस कहते हैं ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్తమును పెంటగా ఎంచుకొనుచున్నాను. లాస్ట్ నుండి और जो भी चीज अच्छा है या लाभ के लिए है वो कूड़ा समझता हूँ। అన్ని ఏదైతే లాభమో जो भी लाभ है उसके लिए అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాడంట? वो क्या कर रहा है? పెంటగా ఎంచుకుంటున్నాడు. कूड़ा समझ रहा है, అంటే అన్నిటిని తృణీకరించాడు. वो सारी चीजों को छोड़ दिया। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की ఈ రోజు संतान, లోకమే 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 చాలా బాగుంది అనుకుంటున్నారు చాలా మంది. अगर कई लोग यही सोचते हैं कि संसार 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 करके, కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా,
इसीलिए प्रिय परमेश्वर की ఈ संतान, లోకములో ఉన్న దానికంటే విలువైన జీవితాన్ని ప్రభునికి ఇవ్వబోతున్నాడు. संसार में जो लाभ है उससे भी बहुत सारा बहुत मूर्त चीज आपको देने वाला है నువ్వు परमेश्वर। ఏదైతే ప్రేమిస్తున్నావో, इसलिए आप जिससे प्रेम करते ఏదైతే हैं, గొప్పదనుకుంటున్నావో, जो महान सोचते हैं, ఏదైతే అధికంగా ఆశిస్తున్నావో, जिस चीज को अधिक आशा रखते हैं, అవన్నిటిని నష్టంగా ఎంచుకోవాలి. वो सबको कूड़ा समझना है, ఎందుకంటే क्योंकि ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు. परमेश्वर जल्दी आने वाले నిన్ను हैं, మహిమ శరీరం ఇవ్వబోతున్నాడు. आपको महिमा शरीर देने वाले हैं, దేవుని రాజ్యంలోనికి చేర్చబోతున్నాడు. परमेश्वर आपको उनके राज्य में प्रवेश అటువంటి करना గొప్ప चाहते భాగ్యం हैं। పొందడం కొరకు ऐसा भाग्य पाने के लिए దేవుని సన్నిధిలో సిద్ధపడదాం. परमेश्वर की उपस्थिति में ఈ अपने आप को పునరుత్థానం तैयार करें। గురించి సంపూర్ణులై ఉందాం. ये पुनरुत्थान के जीवन के बारे में संपूर्ण होकर बने నీ रहे। ఆలోచన తలపులు ఎప్పుడు आपके इच्छा और विचार हमेशा ప్రభు వస్తున్నాడు, प्रभु आने वाला నేను है, ఎగురుతాను, मैं उड़ूंगा, నేను పరలోకం వెళ్తాను, मैं स्वर्ग राज्य में నేను जाऊंगा, ప్రభుతో ఉంటాను मैं प्रभु के साथ रहूंगा, అనే ఆలోచన కలిగి ఉండు. ये विचार हमेशा बनाए ఈ रखें పునరుత్థానం గురించి పూర్తి వివరణ కలిగి ఉండు. और ये पुनरुत्थान के बारे में पूरी तरीके से जाने దేవుని సన్నిధిలో దేవుని కొరకు జీవించు. और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए जिए। దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. परमेश्वर इस वचन को आशीष दें। ఆమేన్. పాట పాడుకుని దేవుని మహిమపరచుకుందాం. गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। హా. మర్త్యమైన దేహము వదిలి అమర్త్యతను పొందుటకై ప్రభు బల్లారాధనకు దూరము కాలేనుగా. మర్త్యమైన దేహము వదిలి అమర్త్యతను పొందుటకై ప్రభు బల్లారాధనకు దూరము కాలేనుగా. నేల మంటితో నన్ను రూపించిన హస్తములే నన్ను కౌగలించెనే వదలలేవు ఎన్నడు. మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా నిలిచావు. మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా నిలిచావు. హృదయాన నీ ఆజ్ఞలు వ్రాసి నీ పత్రికలుగా మార్చావు. మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా నిలిచావు. నిర్జీవ క్రియలను విడచి పరిపూర్ణ పరిశుద్ధతకై సాగిపోదును నేను ఆగిపోలేనుగా. నిర్జీవ క్రియలను విడచి పరిపూర్ణ పరిశుద్ధతకై సాగిపోదును నేను ఆగిపోలేనుగా. సాహస క్రియలను చేయు నీ హస్తముతో నన్ను పట్టుకుంటివే విడువలేవు ఎన్నడు. సాహస క్రియలను చేయు నీ హస్తముతో నన్ను పట్టుకుంటివే విడువలేవు ఎన్నడు. మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా నిలిచావు. మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా నిలిచావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు మనం అందరం దీవించును గాక. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, परमेश्वर की వినిన संतान వాక్యాన్ని जो वचन सुने हैं మరలా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. फिर से सुनने की कोशिश करें, ఎందుకంటే పునరుత్థానం మనకి చాలా అవసరం. क्योंकि पुनरुत्थान के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकता है, కళ్ళుమూడి ప్రార్థన बहुत చేద్దాం. जरूरी है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, हे हमारे पवित्र पिता పరిశుద్ధుడా परमेश्वर, నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాం. पवित्र परमेश्वर आपको स्तुति और महिमा और आराधना देते हैं। అతి శ్రేష్టమైన పునరుత్థానమును గురించి, अति श्रेष्ठ पुनरुत्थान के बारे में, జీవము కలిగిన పునరుత్థానమును గురించి जीवन से भरा हुआ पुनरुत्थान के बारे में నాయన మాకు బోధ చేసిన విధానం బట్టి आपने हमें सिखाया, उस विधान के बारे में నీ धन्यवाद। కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రథమ ఫలముగా లేచి ఉన్నాడు. तो आपका पुत्र यीशु मसीह जो प्रतिफल में या सबसे मरना पहले जय मरे हुए जय। जी उठे,
మరణాన్ని జయించారు. मृत्यु को जय होकर మేము కూడా మరణాన్ని జయించాలి. प्रभु हम भी मृत्यु को जय होकर చివరి శత్రువు అయిన మృత్యువును జయించాలి. आखिरी बैरी है उसके ऊपर जय पाकर నాయనా నశించని కలంకము లేని పరిశుద్ధమైన మహిమ శరీరాన్ని మేము और जो कभी ధరించాలి. शरीर जो कभी नाश नहीं हो सकता निष्कलंक शरीर को प्रभु हम पहनने के लिए అటువంటి జీవితం మాకు ऐसा దయచేయండి. जीवन हमें दया कीजिए। ఆ యొక్క శరీరాన్ని మేము ధరించాలంటే ऐसा शरीर को अगर हमें पहनना है तो ప్రభువా అది నీ ద్వారా మాత్రమే పునరుద్ధానం ఉందని प्रभु గుర్తించిన सिर्फ వారమే. और सिर्फ आपके द्वारा ही पुनरुत्थान है నీ करके యందు आपने हमें విశ్వాసం सिखाया। ఉంచుతూ నిన్ను ఆరాధిస్తూ आपके ऊपर विश्वास रखते हुए आराधना करते ఈ हुए లోకంలో సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొని संसार में जितने लाभ देने वाली चीजें वो सबको कूड़ा समझते ఈ हुए సన్నిధిలో కొనసాగినప్పుడు మాకు आपकी ఇవ్వబోతున్నావు. उपस्थिति में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप हमें देने वाले हैं। ప్రభువా నీకు వందనాలు. प्रभु आपको ఎంతమంది धन्यवाद। అయితే ఈ వర్తమానం విని ఉన్నారో जितने लोग इस वचन को सुने हैं ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచండి. सबको आशीष दीजिए और बलवंत వారందరికీ कीजिए। రాబోతున్న కాలంలో మంచి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం और దయచేయండి. आने वाले दिनों में प्रभु श्रेष्ठ पुनरुत्थान उत्तम पुनरुत्थान दीजिए, ఎందుకంటే ఈ లోకం మాది కాదు నాయనా. क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। ఒక రోజును విడిచిపెట్టి एक दिन వెళ్ళిపోవాలి. हमें एक दिन छोड़ के जाना है। ఏ విధముగానైనాను किसी विधान में भी నీ పునరుద్ధానం పొందుటకు సహాయం ఇచ్చి प्रभु कैसे प्रकार में भी किसी भी रीति से आपकी पुनरुत्थान को पाने के लिए ఎవరు ఏ రోగంలో ఉన్నారో, कोई भी जितने भी बीमार ఎవరు ఏ है, కష్టంలో कोई ఉన్నారో, भी कष्ट में है, ఎవరు అశాంతిలో कोई ఉన్నారో भी अशांति में जो है యేసు నామములో ముట్టి यीशु के స్వస్థపరచండి, नाम से छुइए और चंगा कीजिए। బలపరచండి. धैर्यवंत వారిని कीजिए, వారి కుటుంబాలు దీవించండి. उनके परिवार को आशीष दीजिए। వాక్యం ద్వారా కట్టుకొనొచ్చు वचन के द्वारा प्रभु अपने आप को बनाते हुए ముందుకు సాగడానికి కృప చూపండి. बनते हुए आगे बढ़ाने के लिए మహిమ सहायता ఘనత ప్రభావాలు నీకు ఆరోపిస్తూ कीजिए। सारा महिमा आदर जलाल आपको देते हुए యేసు నామములో यीशु అడుగుచున్నాము. मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। యేసు రక్తమే జయము, యేసు మసీహు యేసు का రక్తమే రక్తమే జయము, ప్రవేశ రక్తమే సంపూర్ణయము, అపాది క్రియలకు అనంత నాశనం, ప్రవేశ నామకే జయము కలుగును గాక. పరమతని దేవుని ప్రియమైన కుమారుని క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహవాసము ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము ఆయన రాకడ పర్యంతము మనందరితో ఉండి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానము కలుగచేసి ఆయన రాజ్య వారసులుగా చేయును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని దీవించును గాక. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। God bless you. God bless you।